الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar,
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة لعيد الأضحى جامعة رحمكم الله. Hanya mengingatkan kita sholat 2 rakaat. Yang pertama ialah 7 takbir, yang kedua ialah 5 takbir. Di sela-sela takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Luruskan dan rapatkan barisan saf salatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ikraha fid din qad tabayyana al-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra abdah wa azza jundah wa azzamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal fasikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahidah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Masyarul muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, wabil khusus kepada seluruh jamaah sidang salat Idul Adha di pesantren Akmaliyah. Pagi hari ini kita di sini duduk bersimpuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah memberikan ampunan untuk kita semua dan semoga Allah memberikan inayahnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali kita mengingat tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan perjuangan-perjuangannya. Kembali kita mengingat tentang perjuangan di dalam mengibarkan panji-panji tauhid yang ada di dalam diri kita. Kembali kita mengingat kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian ditahqiqkan, dibenarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kini menjadi syariat bagi umat Islam. Untuk itu kita kembali ke dalam diri kita. Untuk itu kita introspeksi, muhasabah kembali ke dalam diri kita. Yang harus kita garis bawahi ialah makna
yang sesungguhnya di dalam Idul Adha itu sendiri. Kalau kita tarik garis merahnya, benang merahnya, kesimpulannya, Idul Adha adalah sebuah kecintaan dan pengorbanan. Juga sebuah ialah perjuangan, cinta dan juga perjuangan. Juga sebuah cinta serta ujian dan cobaan. Ini juga telah dicontohkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, yaitu yang disebut ialah Abu Tauhid, Bapak Tauhid, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau disuruh oleh Allah ia mempersembahkan, mengorbankan apa yang ia kasihi, apa yang ia cintai, anaknya semata wayang ialah untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ialah kurban. Ini adalah dalam bentuk kecintaan dan perjuangan, kecintaan dan juga pengorbanan, kecintaan juga serta adanya ialah ujian dan cobaan. Oleh karenanya, di dalam perjuangan itu ada yang namanya ialah cinta. Kalau kita cinta atau kalau kita ingin mencintai sesuatu, terlebih jika kita ingin mencintai Allah dan Rasul-Nya, bahkan di dalam sebuah kalimat, mursyid kita sering menjelaskan bahwa jika ingin dicintai Allah, maka jangan mencintai selain dirinya. Memang kalimat inilah sangat sederhana, mudah untuk dipahami, tetapi sesungguhnya sangat berat dan butuh yang namanya ialah perjuangan, butuh yang namanya ialah pengorbanan. Karena kalau kita mencintai Allah, pasti di dalamnya ialah ada pengorbanan, ada perjuangan, dan juga ialah ujian dan cobaan yang pasti akan kita hadapi semua. Kecintaan dan pengorbanan inilah yang ada di dalam ialah ritual kurban atau yang disebut ya Idul Adha, di mana Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya karena di dalamnya ada cinta, ada perjuangan dan juga ujian. Kalau kita ingin merasakan bagaimana ialah pengorbanan yang sesungguhnya, bagaimana ialah kecintaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita tahu apa yang sesungguhnya ialah yang harus kita korbankan untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah dalam bentuk kurban, ibadah nusuk, ibadah kurban yang insya Allah semua yang ada di sini yang telah menunaikan kurbannya ialah semoga Allah menerima kurbannya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi dalam bentuk kecintaan kita kepada Allah. Memang sangat sederhana kalimat bahwa jika ingin dicintai Allah, maka jangan engkau mencintai selain dirinya. Sangat sederhana, tetapi pada saat prakteknya akan sangat sulit. Karena memang Allah menetapkan pada diri manusia itu ialah adanya rasa cinta pada diri manusia, adanya rasa keinginan untuk mencintai atau keinginan untuk sesuatu apapun. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal badina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am wal has. Zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan rasa atau ada di dalam diri kita yang terasa ialah dalam pandangan manusia ialah bentuknya ialah cinta.
kecintaan terhadap sesuatu, kecintaan terhadap apa-apa yang kita inginkan. Kecintaan kepada istri, kecintaan kepada anak, kecintaan kepada orang tua, kecintaan bahkan kecintaan kita kepada harta benda, kecintaan kepada ialah kendaraan dan lain sebagainya macamnya. Itulah yang disebut ialah zalika hayatut fid dunya. Zalika matul hayatut fid dunya. Itulah yang disebut ialah kecintaan, kesenangan hidup di dunia. Jadi kita kembali ke dalam diri kita. Apakah ketika kita mencintai sesuatu, lalu cinta kita kepada Allah akan menjadi gugur? Ini adalah sebuah tanda tanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah kecintaan kita kepada anak, kepada istri, kepada siapapun atau sesuatu atau apapun adalah akan menggugurkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini adalah sebuah tanda tanya. Lalu bagaimana membedakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada sesuatu? Karena jelas, bahkan para ulama-ulama muqaddimin atau para kekasih Allah, beliau mengatakan bahwa di dalam hatiku sudah tidak ada sesuatu apapun melainkan ialah kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga di dalam hatinya tidak bisa menempatkan sesuatu apapun melainkan ialah kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Memang bagi kita akan sangat sulit. Tetapi setidaknya kita bisa tahu bagaimana caranya kita mencintai Allah, bagaimana caranya kita mencintai sesuatu, tetapi ialah sesuatu itulah tidak dapat masuk ke dalam hati kita. Boleh kita mencintai anak, boleh kita mencintai istri, boleh kita mencintai harta benda, kekayaan, emas, perak, maupun kendaraan-kendaraan mewah, boleh itu semua. Tetapi yang tidak boleh ya memasukkan semua itu adalah ke dalam hati kita, yang menyebabkan hati kita menjadi rusak, yang menyebabkan hati kita menjadi beku. Karena orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang mencintainya terlalu berlebihan, pasti dia akan melanggar syariat, pasti dia akan melanggar ketetapan-ketetapan Allah, pasti dia akan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kembali lagi ke dalam diri kita. Dalam bentuk kecintaan kita kepada Allah. Nah, boleh kita mencintai sesuatu selain Allah atas dasar ialah amanah dan anugerah dari Allah yang ada di dalam diri kita. Ketika kita berlimpah rezeki dari Allah, ketika kita berlimpah bermacam-macam bentuk kesenangan kehidupan di dunia, maka itu kita kembalikan kepada Allah atas dasar amanah dan anugerah dari Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga ketika ada panggilan untuk kurban, maka dengan fasilitas-fasilitas yang Allah telah berikan untuk kita dalam bentuk rezeki yang kita terima, maka kita menunaikannya. Karena ini adalah dalam bentuk ajakan oleh Allah, ajakan dari Allah. Nah, ketika kita sudah mencintai Allah, ketika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, ketika adalah harta benda yang kita punya, yang kita miliki ternyata adalah diambil oleh Allah, maka kita menjadi legowo. Ketika Allah meminta, maka kita memberikannya. Ketika Allah menyuruh, maka kita mengerjakannya. Sementara Allah menyuruh kepada kita untuk berkurban, di samping untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Baik bahwa Imam Ghazali menjelaskannya ada di dalam diri kita nafsu yang namanya nafsu amarah, nafsu binatangan kita, baik ya sabungnya maupun ialah bahimnya. Itu semua adalah untuk kita bersihkan dengan melalui ritual ibadah yang sebenarnya ibadah nusuk,
pengorbanan, yaitu Idul Adha, kurban yang kami maksud di sini. Ketika kecintaan kita melebihi sesuatu, maka inilah yang menjadi malapetaka, maka inilah yang menjadi kehancuran bagi diri kita. Karena mencintai itu ialah ingin menguasai sesuatu, ingin memiliki sesuatu. Oleh karenanya kami jelaskan, cintailah sesuatu itu atas dasar ialah amanah dan juga ialah anugerah dari Allah, bukan atas dasar mencintai sesuatu ialah ingin memiliki, ingin menguasai sesuatu. Ketika adalah kita merasa ingin memiliki, menguasai sesuatu, maka tunggu kehancurannya. Seorang suami ingin menguasai istri, tunggu kehancurannya. Seseorang ingin menguasai dalam bentuk ialah harta benda, maka tunggu kehancurannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah dalam bentuk kecintaan kita kepada Allah. Bahwa orang-orang yang cinta kepada Allah berarti ia adalah orang-orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman inilah yang pemimpinnya ialah Allah. Sebagaimana tadi kami jelaskan, ialah dijelaskan di dalam ayat Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bahwa Allah lah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Allah lah pemimpin bagi orang-orang yang beriman, yaitu ialah yang mengeluarkan dari yang gelap menuju pada yang terang. Sedangkan walladzina kafaru auliya'uhumut taghutu yu'junahum minan nuri ila zulumat. Sedangkan orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ialah tidak mau beriman kepada Allah, yang lebih mengedepankan ego, hawa nafsu. Di dalamnya ialah pemimpinnya ialah togut-togut yang ada di dalam dirinya, yang mengeluarkan mereka dari yang terang menuju kepada yang gelap. Ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan berbagai macam bentuk kesenangan dunia, ketika kita tidak mau kurban, berarti adalah ada yang salah kepada diri kita. Bisa jadi adalah diri kita lebih banyak egonya, togut-togut jadi dalam diri kita, sehingga kita tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini yang harus kita introspeksi ke dalam diri kita. Bahwa fasilitas-fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita itulah dalam bentuk harta benda, keluarga, anak, istri, semua itulah yang disebutlah dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia. Yang memang seharusnya wallahu indahu husnul ma'ab, dan memang seharusnya harus di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dengan berarti semua itu kita kembalikan kepada Allah. Memang Allah tempat kembali yang terbaik. Wa ilaina turja'un. Karena memang hidup di dunia inilah yang disebutlah ad-dunya mal'unatun mal'unun illa ma kana lillah. Dunia inilah laknat. Apa-apa yang di dalamnya pun ikut terlaknat. Illa ma kana lillah, kecuali orang-orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang ada di jalan Allah? Dialah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menjadikan Allah yang sebagai pemimpinnya, bukan togut-togut yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika Allah mengajak untuk berkurban, maka ia kurban. Ketika Allah mengajak untuk ada di jalan Allah, dia ikut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena sudah jelas, Allah jelas-jelas di dalam ayat dia pula menjelaskan la ikraha fid dini qad tabayyana rusdu minal ghayy, bahwa tidak ada paksaan sedikit pun untuk menjalani perintah agama, untuk menjalani perintah Allah, karena sudah jelas mana yang lurus, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang terang dan mana yang gelap. Semua itu sudah jelas.
kembali ke dalam diri kita, mau atau tidak. Diri kita ialah melihat itu sebagai warning dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kurban juga ialah jangan kita memberikan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Sudah selayaknya, sepatutnya ketika kita kurban dalam bentuk ialah pengabdian kepada Allah, memberikan ialah yang terbaik, memberikan yang paling bagus. Sebagaimana kisah anak, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil, di mana dia mempersembahkan sesuatu kepada Allah ialah dengan yang buruk, yang jelek, sehingga Allah ialah menolak kurbannya. Berbeda dengan saudaranya Habil yang ialah memberikan sesuatu persembahan kepada Allah dengan yang terbaik, yang paling bagus. Nah, kalau kita analogikan, kalau kita sederhanakan, bagaimana ketika kita ingin memberikan kepada kekasih kita, apakah kita akan memberikan dengan sesuatu yang buruk? Tentu saja tidak. Pasti kita akan memberikan sesuatu yang paling terbaik, yang paling bagus, bahkan yang paling terupdate. Ini adalah dalam bentuk cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, dia pasti akan cinta kepada siapapun. Dia pasti akan cinta kepada apapun tanpa ada hidden interest apapun di dalam hati. Dengan maksudnya bahwa kecintaannya kepada sesuatu itulah dia murni, dia tulus, dia ikhlas. Karena dia mencintai atas dasar Allah. Dia mencintai karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah, pasti dia mencintai istri, pasti dia mencintai anak, pasti dia mencintai berbagai macam kesenangan dunia, harta benda. Tetapi semua itu ialah dia untuk berikan, dia untuk jalankan, untuk di jalan Allah. Ketika ada panggilan dari Allah untuk berjalan di jalan Allah, maka dia tunaikan. Ketika ada panggilan untuk kurban, maka dia akan laksanakan. Ini adalah orang-orang yang benar-benar ialah mencintai Allah yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali ke dalam diri kita. Kita muhasabah. Kita introspeksi ke dalam diri kita. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan darah dan dagingnya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di sini ialah terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kepada kita ialah ampunan, baik keselamatan dari dunia hingga akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qadru min wa minkum Allahumma fir lana dzubana wali walidina warhamhu makama rabbayana sighral muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minas shiqaq wan nifaq wasyul hulub. Rabbana taqabbal sallim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma tamim nabil iman wa tamim nabil islam wa tamim nabil tauhid wa tamim nabil ma'rifah wa tamim nabil i'tiqad wa tamim nabil istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil lana fi siratil maut. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ani nabilalika an haramika wa bi ta'atika an masyiatika wa bi fadlika an siwak akfina bi ilmika wa amali syariatika wa tariqatika wa haqiqatika wa ma'rifatika. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi basarina nuran wa fi sam'ina nuran wa an yamina nuran
nuran, wa an yasarina nuran, wa fawqina nuran, wa tahtina nuran, wa amamina nuran, wa khalfina nuran, waj'alina nuran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu.